सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत करदी हाँ मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। अज दी इस वीडियो दे विच असी PSSB बोर्ड वल्लों पाया गया फॉरेस्ट गार्ड दा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करांगे। इस नूं अटैम्प्ट करन ते तुहानूं बहुत सारे फायदे होण वाले आ। एक तां तुहानूं बोर्ड वल्लों लई जाण वाली जीके दे लैवल दा पता लगेगा अते एग्जाम दे विच अलग-अलग टॉपिक दे विचों क्वेश्चनस दा की लैवल रहण वाला है ਉਹ सारा ਤੁਹਾਨੂੰ इस पेपर ਨੂੰ अटैम्प्ट करन तो बाद अपने आप पता चलेगा कि तुसी किस तरह की तैयारी करनी है ते किस लैवल की तैयारी करनी है। ਜਿਹੜੇ भी स्टूडेंट फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देने वाले ने वो इस वीडियो का एक भी क्वेश्चन ना मिस करन। ਅਤੇ नाले ही मैं ये जरूर कहना चाहांगी कि ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट वीडियो PSSB क्लर्क एक्साइज ਅਤੇ टैक्स इंस्पैक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो ਨੂੰ भुल के भी ना छड्डण क्योंकि ऑलमोस्ट ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ सिलेबस सेम रहने वाला है। ठीक है जी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਤੁਹਾਡਾ सिलेबस सेम है। टैलीग्राम चैनल पर विजिट करके मैच करके भी देख सकते हो। तो इस करके एक PSSB ਵੱਲੋਂ तैयार किया गया एक क्वेश्चन पेपर ਜਿਹੜਾ कि ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ काफ़ी ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, इस ਨੂੰ भुल के भी ना छड्डना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। सब तो पहलां तुसीं देख सकते हो तुहाडा मैथ पोर्शन आ गया। मैथ पोर्शन असीं लास्ट ते सॉल्व करांगे तो असीं सब तो पहलां जो MCQ सानूं दूसरे सबजैक्ट्स दे नाल रिलेटेड दिते हुए आ उन्हां नूं कवर अप कर लैंदे आ। वैसे तो तुहानूं मिक्सअप ही दिते हुए आ MCQ, ठीक है। जिवें इत्थे तुहानूं 11 तक दिते हुए आ मैथ दे नाल रिलेटेड, उस तो बाद कंप्यूटर, फिर विच मैथ आ जांदा, फिर विच GK आ जांदी है, फिर विच रीजनिंग आ जांदी है। इस तरह मिक्सअप दिते हुए आ, कोई अलग एग्जैक्ट नहीं दिता कि 20 नंबर का कंप्यूटर तुहानूं पहलां ही दे दिता। ठीक है जी, तो सब तो पहलां तुसीं देख सकते हो उन्होंने पूछा है कि MS Excel विच किहड़ा फंक्शन 2 नंबरां दी वंड तो बाद रिमाइंडर नूं वापस करदा। MS Excel दे विच मॉड्यूलो ऑपरेशन फंक्शन आ जिहड़ा 2 नंबरां दी वंड तो बाद रिमाइंडर वापस करदा, तो वह है ऑप्शन नंबर B। ठीक है, मॉड्यूलो ऑपरेशन। नैक्सट क्वेश्चन, W3C का पूरा नाम की है। इत्थे तुहानूं WW भी लिखिया आ सकदा। तो उन्हें पूछा W3C का पूरा नाम की है, वर्ल्ड वाइड वैब कंसोर्टियम। ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, CPU सैकेंडरी मैमरी तो डैश जानकारी लिंदा है। हाँ जी, CPU सैकेंडरी मैमरी तो मेन मैमरी द्वारा जानकारी लिंदा है। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उपभोक्ता जिसनों माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रमाणित किया गया है उसनों MOS कहा जाता है। तो MOS का पूरा नाम की है? MOS का पूरा नाम आ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पैशलिस्ट। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, जो पेपर सानू मिले है ये पेपर ते पहला ही ये मार्क किए हुए ने जो मैं हाईलाइट नहीं किए सही आंसर। ठीक है, तो जरूरी नहीं जो इन्होंने मार्क किए हुए आ उही सही होण। ठीक है जी, अगे असी करते हैं। अगे उन्हें तुहानूं देखो मैथ का एक सम आया प्रपोर्शनल दे विचों आया वा, जां फिर एक तुहाडा टॉपिक हुंदा एनालॉजी जां एनालॉजी दे विचों आया वा। क्वेश्चन मार्क की जगह ते तुसीं दसना हुंदा की आवेगा। इहदे विच की है कि पहले दा संबंध दूजे नाल आ तां सेम उसे तरह उही तरीका ला के असीं तीजे दा संबंध चौथे नाल देखना कि की होवेगा। तुसीं देख सकदे हो 4 तो बाद 69 किवें बनिया। 4 तो 69 किवें बन सकदा? मैनूं पता कि 4 दी पावर 3 की हुंदी आ 64 हुंदी आ, जानी कि 4 दी पावर 3 हुंदा मतलब 4 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा। चौकम चौकी 16, 16 चौकी 64, 64 दे विच मैं 5 ऐड करदी हाँ तो मेरे को 69 बनता। सेम यही प्रोसैस मैं 7 ते लाउणा। 7 नूं मैं 3 बार मल्टीप्लाई किया, मेरे को बन गया 343। हुण 5 असीं पहलां ऐड किया सी तो 5 ही हुण करांगे। जदों मैं 343 5 ऐड करूँगी तो मेरे को बनेगा 348। ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, अगला प्रश्न, हेठां दित्ती किहड़ी तकनीक एनालॉग सिग्नल नूं डिजिटल बिट स्ट्रीम विच बदलण लई वरती जांदी है? तो प्लस कोड मॉड्यूलेशन की वरती जाती है। ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन असी करते हैं जी, किसने पहला वपारक तौर पर स्वचालित सैलूलर नैटवर्क लॉन्च किया सी? हाँ जी, सब तो पहला वपारक तौर पर स्वचालित नैटवर्क जिहड़ा लॉन्च किया सी वो किया सीगा निप्पॉन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ने। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, डैनिस रिची ने डैनिश रिची दे नाल
ਯੂਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਡੈਨਿਸ ਰਿਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀਗੇ ਕੈਨ ਥੌਮਸਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਵਾਇਰਸ ਕਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਜਦੋਂ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਮੀਟ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਨ ਆ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੀਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ URL। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ, SMS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, SMS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਸੇਜ ਸਰਵਿਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਿੰਗ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਗ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੋਟਲ 3 ਵਿਆਪਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੋ ਕ੍ਰਮਿਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਔਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਦੋ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਡ ਨੰਬਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਡ ਨੰਬਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਔਡ ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮੈਂ 5 ਲਊਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਔਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਆ ਉਹ ਡੈਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਸੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕੀਤੀ 9 ਬਣ ਗਿਆ, 25 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੌਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕੀਤੀ 9 ਬਣ ਗਿਆ, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕੀਤੀ 25, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, 25 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ? 16 ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, 16 8 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਔਡ ਨੰਬਰ 5 ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ 7, ਉਹਨੇ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 25, 7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? 49। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਤਰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇਗਾ ਇੱਥੇ 24। ਹੁਣ 24 ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? 24 ਇੱਕ ਤਾਂ 12 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ 8 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 3 ਅਤੇ 5 ਤਾਂ 12 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ 8 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਕਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਕਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਪਰਸਨਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਵਾਇਰਲੈਸ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ 5,59,981 ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 987 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਗਲਤ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 987, ਠੀਕ ਹੈ। 987 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਇਹਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ 7 ਗੁਣਾ 47, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 987 ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ 3 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। 3 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ 5 ਪਲੱਸ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 10 10 ਪਲੱਸ 3 13 13 ਅਤੇ ਪਲੱਸ 6 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 19 19 ਅਤੇ ਪਲੱਸ 8
19 प्लस 8 27, 27 प्लस 1 28, इन्हां ਦਾ ਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ 28, 28 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ 5 ਪਲੱਸ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 15, 15 ਪਲੱਸ 1 16, 16 ਤੇ 8 24, 24 ਤੇ 1 25, 25 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 5 ਪਲੱਸ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 15। ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਪਲੱਸ 6 ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ 15 ਪਲੱਸ 6 21, 21 ਪਲੱਸ 8 29, 29 ਪਲੱਸ 1 30, ਮਤਲਬ ਇਹ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਮ ਆਉਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਆ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ MOV ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੇਨਰ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ MOV ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੇਨਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੈਚੇ ਮੈਮਰੀ ਰੈਮ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਚੇ ਮੈਮਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਮ ਅਤੇ CPU ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ, ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਸੰਦ ਜੋ MS ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦਰਭ ਸੰਦ ਜੋ MS ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਥੈਸੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ D ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ? ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਕ੍ਰੋਸ ਰੈਫਰੈਂਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਕਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਕਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਟਾਰ ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਕਰਤਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਕਾਰੀ ਜਾਂ ਖਿਤਿਜੀ ਸਕਰੋਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਫ੍ਰਿਜ਼ ਪੈਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠਲੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭੋ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਲੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 10 22 46 94। ਹਾਂਜੀ 10 22 46 94 ਤੇ 190 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 10 ਤੋਂ 22 ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। 10 ਤੋਂ 22 ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਜੇ ਮੈਂ 10 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ 20 ਬਣ ਗਿਆ, 20 'ਚ ਮੈਂ 2 ਐਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 22 ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇਖ ਲਓ 22 ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿ 22 ਤੋਂ 46 ਬਣਦਾ। 22 ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 44 ਬਣ ਗਿਆ, 44 'ਚ ਮੈਂ 2 ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 46 ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? 46 ਬਣ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ 190 ਲਵਾਂਗੇ। 190 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 19 ਦੂਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 38, ਨਾਲ 0 ਲਾ ਦਿਓ, ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤਾ ਐਡ 382 ਬਣ ਗਿਆ। 382 ਆਪਸ਼ਨ D ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 94 ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਉਠਾ ਕੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। 5 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਥਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮਨੀ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣੀ ਆ? ਕਾਮਨੀ ਲਿਖਣਾ। ਕੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਾਈਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ A ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਜ। ਕਾਮਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ? ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਪਰ ਰੂਪਾ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਆ। ਰੂਪਾ ਤੋਂ ਕੀ ਆ? ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੋਨਿਕਾ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੀ ਆ, ਪਰ ਮੋਨਿਕਾ ਦੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੀਜਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਮਨੀ ਮੋਨਿਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨੀ ਆ ਉਹ ਮੋਨਿਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੋਨਿਕਾ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਮਨੀ ਤਾਂ ਮੋਨਿਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਲਮ ਪੂਜਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਆ। ਨੀਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪੂਜਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਆ। ਨੀਲਮ ਪੂਜਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਆ। ਪੂਜਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਨਿਕਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮਨੀ ਮੋਨਿਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੂਜਾ ਮੋਨਿਕਾ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ? ਪੂਜਾ।
मतलब ये तो एक स्टैप छड्ड के पूजा बैठी आ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਜਾ ਵਾ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪੂਜਾ ਮੋਨਿਕਾ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੀ ਆ ਪਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਆ। ਕਾਮਨੀ ਮੋਨਿਕਾ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਆ ਤੇ ਨੀਲਮ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆ। ਨੀਲਮ ਕੀ ਆ, ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਲਗਾ ਲਏ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਹਾਈਟ ਲਿਖ ਲਈ ਆ ਮੈਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਰੂਪਾ। ਰੂਪਾ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੂਪਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਰੂਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਰੂਪਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਆਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਕੁਐਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਾਮਨੀ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ, ਪਰ ਰੂਪਾ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਰੂਪਾ ਹੀ ਆ, ਹੇਠਾਂ ਕਾਮਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਨੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਆ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਪੂਜਾ ਮੋਨਿਕਾ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਆ ਪਰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਆ। ਪੂਜਾ ਕੀ ਆ, ਮੋਨਿਕਾ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਆ ਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੋਨਿਕਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਮਨੀ ਮੋਨਿਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਪਰ ਰੂਪਾ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੀ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੀ ਆ, ਰੂਪਾ ਨਾਲੋਂ। ਕਾਮਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਨੀਲਮ ਪੂਜਾ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਆ। ਨੀਲਮ ਕੀ ਆ, ਪੂਜਾ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨੀਲਮ ਆਵੇਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪੂਜਾ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਟ ਤੇਜ਼ ਲਿਖਾਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸ਼ਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਉਹ ਉਚਾਈ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਕਿਸ ਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਾਈਟ ਕਿਸ ਦੀ ਆ, ਮੋਨਿਕਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ। ਤੀਜੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਨੀਲਮ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਮਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਟਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ। ਉਮਰ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਟਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ, ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪੂਜਾ, ਫਿਰ ਨੀਲਮ, ਫਿਰ ਮੋਨਿਕਾ, ਫਿਰ ਕਾਮਨੀ, ਫਿਰ ਰੂਪਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਮਨੀ ਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਮਤਲਬ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਫਿਰ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਰੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰਥਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਏ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੋ ਸਵਰ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਸਵਰ ਹੋਣ, ਤਿੰਨ ਵਿਅੰਜਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿੰਨ ਬਣਨਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਵਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਿੰਨ ਵਿਅੰਜਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸ਼ਨ, ਚੈਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੈਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਆ। ਲਿੰਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੁੱਲ ਨਾਲ ਆ। ਪੁੱਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਸੌਰੀ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਲਓ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਲਈ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ 23 ਲੈ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 2 ਅਤੇ 3 ਦਾ 5 ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੋੜ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਤਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸੀਗਾ 5 ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਤਾ, ਬਣ ਗਿਆ 18। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਤੀਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 18 ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, 9 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 15 ਲੈ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੁਐਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, 1। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 4 ਇਸਾਂ,
4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 7 ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ 3 4 1 ਦਿੱਤੀ ਆ, 1 'ਚ ਮੈਂ 3 ਐਡ ਕੀਤਾ 4 ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 4 'ਚ ਮੈਂ 3 ਐਡ ਕੀਤਾ 7 ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਅਗਲੀ 'ਤੇ ਲਾ ਦੂੰਗੀ। 7 'ਚ ਮੈਂ 3 ਕੀਤਾ 10 ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ 10 ਆਉਣਗੀਆਂ। 10 ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਆ, ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ 10 ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਔਡ ਨੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ, ਔਡ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਮਗਰ 0 ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ 2 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 5 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਇਹ 2 'ਤੇ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ 5 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛਤਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਗਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆ ਗਈ। ਆਈ ਡੈਸ਼ ਸਲੀਪ ਫॉर 12 ਆਵਰਸ ਇਨ ਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਇਫ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਟ ਅਰਨ ਟੂ ਰਨ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਮਟਾਈਮਸ। ਅੱਗੇ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ ਦਾ ਵਿੰਡੋ ਪੇਨ। Who has been broken by the window pane? Option number C is the right answer. Next question ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ select the correct spelled word। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ correct ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ? ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ correct ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ? ਸਟੀਮਰਡ ਦੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। opposite meaning of the capitalized word in the following sentence। ਇਹਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਫॉर ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਰੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫ ਦਾ ਰੂਮ ਹੈਡ ਬੀਨ ਬਰਾਈਟਰ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰੈਕਟ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਹੈਡ ਦਾ ਰੂਮ ਬੀਨ ਬਰਾਈਟਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਐਨ ਅੰਬਰੇਲਾ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ੂਅਲੀ ਡੈਸ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਥਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਏ ਆ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਥਿੰਗ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, disease which affects a large number of people within a community of the specific region। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਚ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਫॉर ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਆਈ ਸੇ ਹਰ ਦਾ ਡੇ ਬਿਫੋਰ ਜਸਟਰਡੇ ਹੀ ਸੈਡ ਹੀ ਹੈਡ ਸੀਨ ਹਰ ਦਾ ਡੇ ਬਿਫੋਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਡੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਯੂਅਰ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡੈਸ਼ ਫਰੋਮ ਮਾਈਨ। Your hair is completely different from mine। Option number A is the right answer। Next my dash eats dinner together। ਹਾਂਜੀ my family eats dinner together। Option number A is the right answer। Next select the word। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਪਿਆ ਵਾ ਵਿਵਿਡ 'ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵਰਡ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਐਕਸਪਲੈਨੇਟਰੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਬੈਕ ਡੈਸ਼ 6 o'clock। ਹਾਂਜੀ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਬੈਕ ਬਾਈ 6 o'clock। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵਿਚ ਵੈਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਈਡੀਅਮਸ ਦੱਸਣੇ ਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਿਕ ਵਿਦ ਯੂ ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਟਰ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਐਂਗਰੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਰਮੇਸ਼ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਅਪਸੈਟ ਅਬਾਊਟ ਲੌਸਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਜੋਬ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੂ ਡੈਸ਼ ਡਿਟੇਨਡ ਇਨ ਅ ਸਿਟੀ ਫॉर ਮੋਰ ਦੈਨ 2 years। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ।
हाँ जी अगे ये स्कूटर है, इस कथन विच किहड़ी तरह का पड़नाम आ। हाँ जी ये स्कूटर आ, ये स्कूटर दे विच किहड़े कथन का किस तरह का पड़नाम आ, निश्चयवाचक पड़नाम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट नाउ की मिणती जां तोल दस्सण वाले विशेषण नूं डैश विशेषण कहा जाता। हाँ जी मिणती जां तोल दस्सण वाले विशेषण नूं मैं ऑलरेडी करवा चुकी हाँ, तुहानूं नाम दे नाल रिलेटेड परिमाणवाचक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन जो किरिया विशेषण किरिया के काम होने का समा दसन उन्होंने की कहा जाता। हाँ जी जेडे किरिया विशेषण किरिया के होने का काम दसते आ उन्होंने कालवाचक किरिया विशेषण कहा जाता। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट जिन्ना चिन्हां की सहायता नाल बोली का उच्चारण हुंदा है उन्होंने डैश आखदे आ। जिन्ना चिन्हां की सहायता नाल बोली का उच्चारण हुंदा उन्होंने लुगाखर आखदे आ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है जी हेठ लिखिया विचों किहड़ा गुणवाचक विशेषण नहीं है। हाँ जी गौण जिहड़ा किसी का गौण नहीं दस रहा। सुआदला भी एक तरह की किसी की विशेषता दस रहा वा, पतला भी होना भी विशेषता, सच्चा भी विशेषता, झूठा भी विशेषता, पर एक मेरा वा जिहड़ा ये कोई विशेषता नहीं दस रहा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट व्याकरण के जिस भाग विच शब्द जोड़ शब्दों की वंड रचना ते रूपांतर के मोटे मोटे नियमां बारे पूर्ण ज्ञान मिले उन्होंने की आखदे आ शब्द बोध। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट अपनी मर्जी करन वाला दी थां ते एक शब्द चुनो। हाँ जी बहुते शब्दों की थां एक शब्द आ जिहड़ा आपकी मर्जी करता उन्होंने की कहते आ आप हुआंदरा जां आप मुहांदरा जां आप हुंदरा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जां मन मर्जी का मालिक तुसीं सुनिया होना है ना, आप हुंदरा बोलते हैं। नैक्सट हेठ लिखिया शब्दों विचों किहड़े शब्द का रूप बहुवचन विच तब्दील नहीं हुंदा। हाँ जी किहड़े शब्द का रूप है जिहड़ा बहुवचनां दे विच तब्दील नहीं हुंदा ते नहीं हुंदा जी हाथी का। हाथी का शब्द कदे भी बहुवचनां दे विच तब्दील नहीं हुंदा। ना ही तुसीं सुनिया होना हाथी की जे असीं गल करिए तो इहदा कदे भी हाथ नहीं बन सकदा जां कदे भी हाथीआ नहीं बन सकदा। ठीक है इस गल का ध्यान रखना। जे तुहानूं आ सकदा वा इत्थे कि हाथी का विरोधी शब्द की होऊगा जां हाथी का जेकर असीं गल करिए तुसीं सुनिया होना बचन बदलो लिंग बदलो दे विच हाथी हाथी ही रहिंदा। कुड़ियां ने गिद्धा पाया किरिया दी किस्म दसो। कुड़ियां ने गिद्धा पाया किरिया दी किहड़ी किस्म आ सकर्मक किरिया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट शब्द जोड़ चुनो। शब्द जोड़ किहड़े इन्हां दे विचों सोहरा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर मतलब शुद्ध शब्द चुनना सी सोहरा। अगला सही मुहावरा चुनो। सही मुहावरा की हुंदा इन्हां दे विचों मिट्टी पलीत करनी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट उत्पत्ति का समानार्थक शब्द डैश नहीं है। उत्पत्ति का समानार्थक शब्द समानार्थक की है जन्म। जन्म का मतलब भी उत्पत्ति। ठीक है होर पैदाइश भी हो सकता वा पर अंत आ जिहड़ा ये उत्पत्ति नहीं गा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट गुरमुखी लिपि विच डैश लगा हैं। गुरमुखी लिपि दे विच वैरी इंपॉर्टेंट बहुत बार आ चुकिया एग्जाम दे विच 10 आ। अलग अलग एग्जाम दे विच जरूरी ने इहनूं P++ ही लै रहा वा। बाज 10 का पेपर होया सी बाबा फरीद यूनीवर्सिटी का उहदे विच भी ये आया सी। ठीक है देखो 8th लैवल च भी आया तो ग्रैजुएशन लैवल दे विच भी आया। हाँ जी मुंडा रोंदा होया स्कूल जा रहा सी बाक दा लिंग बदल के की होवेगा। बाक दे विच किहदा लिंग बदलना सी मुंडे दा ही बदलांगे। मुंडे दा लिंग की होऊगा लिंग बदलो कुड़ी। कुड़ी रोंदी हुई स्कूल जा रही सी तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। हाँ जी अगला अपनी डैश हेठ सोटा फेरना। अपनी पीढ़ी हेठ सोटा फेरना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट हेठ दिते सालों विचों किहड़े साल पंजाब विच पंजाबी नूं सरकारी भाषा ऐलानिया गया 1966 दे विच। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन हेठ लिखियां विचों भारत के किसी भी राज की पहली महिला मुख मंत्री कौन बनी सी। सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन राज सभा के पहले चेयरमैन कौन सन। राज सभा के पहले चेयरमैन कौन सन एस राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन पंजाब का सब तो वड्डा जंगल खेतर किहड़ा है। पंजाब का सब तो वड्डा जंगल खेतर आ हुशियारपुर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
हाँ जी नैक्सट प्रश्न करते हैं जी असी अगले प्रश्न के तुहानूं पुछया गया है कि हेठ लिखियां विचों किहड़ा राज दे मुख सकत्तर दा कारज नहीं आ। राज दे मुख सकत्तर दा कारज किहड़ा नहीं गा। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਏ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਗਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 400 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਤਾਬ ਕਿਸ ਸਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 400 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋ ਟਰਮ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਸਕਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਟਰਮ ਸਪੀਕਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 106 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਆ 106 ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ 108 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 108 ਸੌਰੀ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ 106 ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਵਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਸਾਲ ਲੜੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ 1761 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਜੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਸ ਸਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਆ ਡਾਕਟਰ VA ਸਾਰਾਭਾਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੈਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ? ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਡੈਸ਼ ਚੋਣ ਦੀ ਹੈ? ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਬਾ ਰੈਡੀ ਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਈਕਾ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸਨ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀ ਫੈਡਰਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਵਾ ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਜਪਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗੋਲਫ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਲੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 30 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਵਾ ਜੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਨੂੰ 2020 ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦਾ PTC ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2020 ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦਾ PTC ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਵਾ ਜੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ 5 ਸਾਲ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 6 ਸਾਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬਾਸ ਤਿਆਬਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਹਾਂਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਵਾ ਜੀ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਡੈਸ਼ ਕੀ ਆਵੇਗਾ ਅੱਗੇ? ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਨਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ।
ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਥ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦਾ। ਤਿੰਨ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2:3। ਦੇਖੋ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ 2:3। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਕ ਦਾ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ 2/3 5/8 3/5। ਹੁਣ ਨਮੂਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਬਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਮੂਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ 3 ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 3 ਨਮੂਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਚ 3 ਆ ਦੂਜੇ ਚ 8 ਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਚ ਕਿੰਨੀ ਆ 5 ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 3 ਦੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੈਸੀਮਲ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆ 3 5 8 ਦਾ 120 ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 227 ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 133 ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ 120 ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਕਾਮਨ ਆ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੱਟ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ 227 ਅਨੁਪਾਤ 133। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ 227 ਅਨੁਪਾਤ 133 ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ 3 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 375 ਹੈ। 3 ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 375। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ A ਅਨੁਪਾਤ B ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ 2:3 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ B ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ C ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 5 ਆ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 8 ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ 2 3 ਤੇ 8। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਰਹੇ 3 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 735 ਆ। ਹੁਣ 3 ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 735 ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2:3 ਆ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 5:8 ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ A ਆ ਦੂਜਾ B ਆ ਤੇ ਤੀਜਾ C ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ 2:3 ਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਆ ਕਿ 5:8 ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਗੁਆਂਢੀ ਮੈਥਡ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜੋ ਨਾਲ ਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋ ਪਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 2 5 10 ਹੁੰਦੇ ਆ 3 5 15 ਤੇ 8 ਤੀਆ 24। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 10x ਆ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 15x ਆ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 24x ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10 15 ਤੇ 24 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ 49। ਠੀਕ ਹੈ 49x ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ 49x ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 735 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ 735 ਇੱਧਰ 49 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ x। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 49 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੋਗੇ 49 15,735 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਮਤਲਬ x ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 15। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 10x ਸੀ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ 15x ਸੀ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ 24x ਸੀ। ਹੁਣ x ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 15 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ 3 ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ 3 ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਮੈਂ x ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ 15। ਠੀਕ ਹੈ 15 ਗੁਣਾ 15 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 225 ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 225 ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ
हाँ जी, एक उधार दी गई रकम 2 सालों के मिश्रित ब्याज से 3025 रुपए ਅਤੇ 4 सालों ਵਿੱਚ 3660 रुपए 25 पैसे हो जाती है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1 + r/100 ਦੀ ਪਾਵਰ n। n ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਮਾਉਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ 3660 रुपए 25 पैसे। फिर ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਉਹ 3025 ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ 2, ਹੇਠਾਂ ਪਾਵਰ 2 ਆ, ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ 4 ਆ, ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਆ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਪਿੱਛੇ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ 4 ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਬਰ 4 ਵਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਪਰ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈ 2। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3025 ਤੇ 3660 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 ਤੇ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 0.21। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 0.21, 1 + r/100। ਇਹਦੀ ਘਾਤ ਪਈ ਸੀਗੀ 2, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਬਣ ਗਈ ਅੰਡਰ-ਰੂਟ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 1.21, ਹੁਣ 1.21 ਸੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਬਟਾ 100 ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 121 ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 11 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਟ ਤੇ 11 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ 10 ਜਿਹੜਾ 100 ਆ ਉਹ 10 ਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ 11/10। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 11/10। ਹੁਣ ਇਹ 11/10 ਆ ਗਿਆ, ਆਹ 1 ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1/10 ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ r ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਟਾ 100 ਆ ਨਾ r ਦੇ, 1/10 ਗੁਣਾ 100, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਇੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ, ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 10%। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ 8% ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ 8% ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਘਟਾ ਦਿਓ, 92% ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 92%, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ 8% ਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟੋਟਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 100 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਿਆ 92%। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਟਾ 100, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ 1000, ਤੇ ਮੈਂ 1000 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, 2 0 ਨਾਲ 2 0 ਕੱਟ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 9/10। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਰਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ। ਟਰੂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਇੱਥੇ 90/100, ਐਰਰ ਕਿੰਨੀ ਆ 9/10 ਦੀ। ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਰਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੇਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੇਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਗੇਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੈਂਟਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੇਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ 100 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ, ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਨਾ 90, 92 ਚੋਂ ਮੈਂ 90 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਬਚ ਗਿਆ 2/100 ਤੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 10/9 ਗੁਣਾ ਵਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੁਣਾ 100 ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੇਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਢਣਾ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਣਾ 100। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ 18/9। 18/9 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2.22% ਬਚਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੇ ਏ ਬੀ ਦਾ 190 ਜੇ ਏ ਬੀ ਦਾ 190% ਹੈ
ਤਾਂ b ਦਾ a plus b ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ a b ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ 190%, ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਟੇ 100। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ a ਆ ਗਿਆ 19/10 b, ठीक है, कितना आ गया 19/10 b। ए ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ b ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਕੱਢਣਾ b ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ b ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਅਸੀਂ 19/10%। ਹੁਣ 19/10% ਆ b ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ a plus b ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ a plus b ਕੱਢਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ a plus b ਹੀ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ। ਤੇ a plus b ਕੀਤਾ, a ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ 19/10 ਨਾਲ ਕੀ ਆ b ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ b ਪਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਣਾ 29/10 ਨਾਲ b ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 29/10 b, a ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 29/10 b, a plus b ਬਣਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ b ਦਾ a plus b ਕੱਢਣਾ, b ਦਾ a plus b ਕੱਢਣਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਢਣਾ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਗੁਣਾ 100 ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ b/29/10 b, ਕਿਉਂਕਿ a ਕਿੰਨਾ a plus b ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 29/10 b, b ਨਾਲ b ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, ਇਹਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ 10/29। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱਢਦੇ ਆ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ 100 ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ 34.48। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ a। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂਜੀ 40% ਆਫ 160, ਮਤਲਬ 160 ਦਾ 40%, ਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਣਾ 40% ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਟਾ 100, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ 160 ਦਾ 40% 120 ਦੇ 40% ਤੋਂ, 120 ਦਾ 40% ਇਹੀ ਬਣਿਆ, 120 ਦਾ 40% ਤੋਂ 40 ਲਿਖਿਆ। x ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। x ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 2 0 ਆ, ਤੇ ਆ ਵੀ 1 0 1 0 ਇੱਧਰ ਪਈ, 1 0 ਇੱਧਰ, ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ 2 0 ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ 2 0 ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ। 16 ਚੌਂਕੀ 64 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ 12 ਚੌਕ 48 ਪਲੱਸ x ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲਾ x ਚਾਹੀਦਾ, 48 ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ 64 ਚੋਂ 48 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 16 ਆਂਸਰ ਬਣਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 25% ਵੱਧ ਲਿਖੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 25% ਵੱਧ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ 4 ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕੀਮਤ 700 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਵਲ ਆ 4, 4ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 700 ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, 4ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 700 ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ 700/4, 175 ਰੁਪਏ। ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੁਣ 175 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ 175 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ 25% ਵੱਧ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ x ਆ, x ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ 25% ਵੱਧ ਆ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਟੇ 100, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 25 ਏਕਮ 25, 25 ਚੌਕਾ 100, x + 1/4। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ 4x + 1/4, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ x ਦਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ 25% ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ x ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ 5x/4। 5x/4 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 175 ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ 4 ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਰੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 5 ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ 35, 35 ਚੌਕਾ 140 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ 140 ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਆ ਸਾਰਣੀ ਆ। ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਈਡ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਟੈਬੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ E ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕੀ ਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ E ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ई दे ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨੰਬਰ ਆਲਰੇਡੀ 80 75 95 34 54 ਤੇ 66 ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 404। ਹੁਣ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚੋਂ ਆਏ ਆ 150 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 250 ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਅੰਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਈ ਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆ। ਟੋਟਲ ਉਹਨੇ 404 ਲਏ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਚੋਂ ਲਏ ਆ 6 ਚੋਂ ਲਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ 6 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਿਆ 67.3। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 67.3 ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ ਮੈਥ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਏ ਦਾ ਜੋੜ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 406। ਏ ਦਾ ਜੋੜ ਬਣੇਗਾ 406। ਬੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ 418। ਸੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ 360 ਤੇ ਡੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ 415। ਈ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ 404 ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ ਸੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਲਾ ਦੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 5 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਔਸਤਨ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਔਸਤ ਅੰਕ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਸਤ ਅੰਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਔਸਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਨੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਿਖੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ 62 82 34 92 66। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਔਸਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ 360 ਬਟਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 5। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੂੰਗੀ 6 5 30 7.2 ठीक है 67.2 आंसर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इस तरह ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।